Erkek tüm vücut 10 seans lazer epilasyon 4.900 lira. Erkek kemer üstü 100 dahil 10 seans 2.900 lira. Adres Maraş Caddesi, Maraş City İş Merkezi, Kat 5, numara 34 Van. Telefon 0530 427 4988. تماشاوان هیجا عزیز و برومت برنامه کردینوس به بشا دویمین ام پیشبری ونه مزنی me باو کالی me گوتنه کی پر خوش آین زمان گوتنه دار لسر کوکا خواه شینده به مروف لسر زمان خواه قدر قیمت و رومت هلده جبو وی یکی برنامه کردینوس جسری حتی داوی به زمان کردیه به زمان زکماکیه هر هفته ایرو روژا پرشمی ایواری نها 15 ببوره ام لسر اکران لبن داوانه ام دخازن هون ما تماشا بکن لسر مدیا جیواکی ما بشوپینن با عجبینن اوجمارا پیام آبشینن گلی تماشاوانی می هیجا دما مرو لدیروکا ادبیاتا کردی دهره ادبیاتا کردی دیروکا کردی پر قدیمه پر گوناره و پر دولمنته لروی دنیای دا زانینگه هری اول یکیمین لعرنگارا کردا لکردستان لعرفای رحه هاتی آوا کرنی گنکی نویسکار گلکی لیکولینر دماکو سر دیروکا کردی لسر ادبیاتا کردی کو دخبتن دبیجن خبات وسا خوشک وسا باش خبات وسا بهمپه درتن ارتی او نویسکار جی لیکولینر جی جبونا دیروکا ادبیاتا کردی دبیجن خزینه کی وشارتیه دیروکا کردیا ادبیات خزینه کی وشارتیه دما ام سر ادبیاتا کردی دیروکا کردی دخبتن او خزینه هیدی درته ارتی جبوی دولمنتی گمرف لدیروکا کردان دهره گلکی مزن کردان هنه زانیار کردان هنه روشنبیر کردان هنه ادیب کردان هنه عالم کردان هنه و نویسکار کردان هنه او در گمرف لدهره دو دنیای دا نویسکاری هری ناودر او بدنک هنه دناوا کردان دا جوان نویسکارا یک جی بابا طاهره بابا طاهر کرده او به کردی نویسیه برنامه می ایرو یا دویمین جی تماشاوان می هیجا و عزیز برومت مجارا می ایرو جی نویسکار بابا طاهره دربار بابا طاهر دا ماموسته میوان پروفسور دکتر نسیم سönmez خباتی وی چه بیه و نویسوی چه بیه ماموسته تو بخیر آتی سر چوا سر سره آتی نوا خیره دا بکی که کنند مالات آوابه ماموسته نسیم خوجه ماموسته me لزانینگه وانه ده بشا کردولوژی ده ماموسته خوجه پروفسور دکتر نسیم سönmez ماموسته تجوره حتی استودیوی سر چوا سر سره هاتی گو سر چاوی ول سر غلام بن خودش ده راضی به ماموسته بابا طاهر دا تو سر دربار بابا طاهر دا تو گلکی خبتی نویسیته جیانه و مجی نویسیته گلکی خاند اثر خبتی مجی ملی هریا اجبونا وکاش ترا سرکفتن دخازم او جبونا وی خباتت پیروز جبونا وان خباتت پیروست کن ماموسته دم یته گوتن یته میکروفون یته کرم که درباره بابا طاهر دا تو سری دا جمرا چه بیجی
پاشی جی وین تماشاوانی می هیجا لسر مدیایی جمعه پیاما بشینه اجی ازی دو وکیلتی وانا دا برسی وانا اشترا برسم تجی برسوی وانا بدی دبه ما مسلمن کرم که Keremdar bir keki Kenan malatı avabe. U despeke da eji temaşevanın me aziz sıla ve hürmetli xwe jwanra pêşkeş dikim û dişînim. İşev êvarê em li ser miroveke alim, zana, nefs biçûk, şair û edîb disekin. Mijara me Baba Tahirê Uryan e. Baba Tahirê Uryan eger hûn dixwazin em berê biçekî behsa jiyana wî bikin û her wiha em destpêkê da behsa navê wî bikin, kanê navê wî çi ye, malbata wî kî ye, li ku derê hatiye dunyayê, li ku derê jiyana xwe domandiye û li ku derê vefat kiriye bi destûra we hûn dixwazin em biçekî behsa vî mijarê ser bikin. cava ser sera o em dixwazin divî berhemê da divî beşa Kurdînûsa diyemîn da em dihezin Baba Tahir çima navî ka gotine jera gotine Baba Tahir çima gotine Tahirî Uryan o li Kur bûye li Kur mezin bûye çê xandiye diqaz xandiye kengê dest bi xandinê kiriye nivîsî wî çi ye navê berhemî ka çi ye dibijin ehlê merfekî wisa ehlê xwedê ye dostê xwedê ye û gelek tişt dibijin em gelekî tişt hez dikin hîn bin êku bi destûr da de bi gotina te jî em pêşîn bi ser navî ka da dest bikin çima gotine Baba Tahir û çima gotine Tahirî Uryan kerim Baş kema Mustafa serçavan Keremdar bim. Keke Kenan mixabin di derbarê jiyana Baba Tahir da di çavkaniyan da agahiyên zêde derbas nabin. Tabi elbet sebebê van tiştan hene çima agahiyên derbas nabin. Her wiha di tezkîreyan da di tebaqatên berhemên tebaqatan da jî mixabin em dibînin ku agahî derbarê Baba Tahir da derbas nabin. İro li ber destê me berhemên wî hene em ji wan berhemên wî hinek agahiyan dikarin bi dest bixînin. kerim kema Mustafa Di dubeytiyê xwe da bi xwe bi nav dike dibêje navê min Tahir e. Tahir peyveke Erebî ye bi eslê xwe tê maneya an jî wateya ew tişta ku ji qirêjî û gemariyê paqiya jî ra dibêjine Tahir. İcar di weke baba jî hatiye bi navkirin gelo boçî jê ra gotine baba. Baba em dizanin di ferhengê da tê wateya ew kesên ku zarokên wî hene ji wî ra dibêjine baba. Lê ev peyva baba weke têgeheke tesewufê ye di tesewufê da jî hinek wate lê bar kirine. Ji wan wateyan ek şey ew e ku baba tê maneya rêber tê maneya pîr pîrê terîqetê şêxê terîqetê mezin û her wiha şêx û alim em dizanin ku Baba Tahir yek ji alimê serdema xwe ye loma jê ra gotine baba her wiha mesela em dibînin gava diçine bazî de em dibînin ku ehlê bazî de ji Ehmedê Xanî ra dibêjine Xanî Baba. Boçi çünkü Ehmedê Xanî alimeke, şaireke, edîbeke, em bêjin aristokrateke û her wiha peyva Uryan jî ji bona Baba Tahir tê gotin belkî temaşevanê me merak dikin gelo ji boçî jê ra Uryan hatiye gotin dîsan Uryan jî tê maneya ew kesê ku rût û tazî yani di edebiyatê da an jî di tesewufê da ev têgeha hanê têgeheke geleke mühim e lewra di vir da mane jê çi ye mane jê ew e ku Baba Tahir ji bo dunyayê tu tiştek nexwestiye yani ji bo qedr û qîmeta em bêjin malên mulkê dunyayê meqamên dunyayê
şahsiyeta dünyayı zeylettir tişt nexwastine. Dest ji dünyayı berdaye teni be xwastiye de ahiret bu ahirete bixebte û her wiha ji bona bibe aşiqê Xwedê bibe em bibêjin yek kesekê ku tenê armanca wî xwe gihandina Xwedê be loma jê re uryan hatiye gotin. Mamoste saate te xweş te heşê min da jî daxûniyekî baş çêbû min bigota mamoste baba Türkiye Tahir jî Kermance Farisiye. na yani wisa me got te wî watayê da ji me re te daxûnekî xweş got saete te xweş mala te ava ji bona vî agahî te mamoste baba Tahir Uryan eva Pirtûkawî ye vî Pirtûkawîka da jî Pirtûka xwe da jî dibeyta xwe da jî di vî Pirtûkê da jî besa qelenderî dike ev qelenderiya wîka da armanca wîka çi ye eva gelekî tiştekî giring e û ez hez dikim tu bi vî pirsa me bi tembaşevarê me hêjara parvekî vî agahê xwe kerem ke mamostê min Kerendar bi têgeha qelender jî her wiha di tesewufê de têgeheke mühim e wateyeke mühim lê hatiye barkirin qelender ew kesek û armanca wî tenê riza Xwedê be yani bixaze riza Xwedê bi dest bixîne ji xeynî wî tu armancak wî tu nebe ew kesa keseke qelender e her wiha kekê kenan da axaftinên me da jî em dibînin ku mesela dibêjin ev camêra hanê camêreke qelender e yani di zihna wî da li ber çavê wî mal û milkê dünyayê bêqîmet e mesela anha gotineke terîqetê hat pîra min dibêje der terîqê Nakşebendî lazım Ahmed çar terk terki dünya terki ukba terki hesti terki terk yani dibê ew kesê ku ehlê terîqetê be lazım e dev ji dünyayê berde dünyayê biterkîne her wiha dev ji ew em bibêjin nimetên axiretê jî ber bide her wiha dev ji kesayeta xwe jî ber bide tenê armanca wî Xwedê be ji wî kese çi tê gotin kesê qelender tê gotin dîsan gotinekî heye li bar Hezretî Alî tê nispet kirin dibêne Hezretî Alî gava pênaseya Müslümanan kiriye Müslüman kirine sê beş dibê di beşa yekem da gotiye Müslümanên tirsonek ew çawa Müslümanın ew kesên ku ji agirê dojehê ji agirê cehennemê ditirsin ji bo ku agirê cehennemê zirarê neda wan ew neşewtin ji Xwedê re îbadet dikin dibêje ew kesana kesên tirsonek in du dibêje kesên ticar kesên ticar kîne ew jî ew kesin ku li dünyayê ji Xwedê Teala re îbadet dikin dibêjin em li hember vî îbadetê xwe em ê cennetê bistînin yani em hêvî dikin biçine cennetê dibêje evana jî kîne Müslümanên ticar in qismê sêyem dibêje Müslümanên heqîqî Müslümanên heqîqî ew kesin ku kekê kenan Hazreti Alî dibêje Xwedê Teala çi emr û ferman lê kiribe wana bi cih tîne dibêje ey Rabbê min cennet jî ahte ye cehennem jî ahte ye tu kîjan me layıqî kîjan cihî bibînî em serê xwe qebûl dikin ji bo wî tu îtirazekî me tune tenê daxwaza me ew e eşqa te ye evîna te ye xwe gihandina te ye dostaniya te ye dost çi bide me em qebûl dikin
ev kesi haneci murav dikare ve keseke kalender benase bike. قلندریا بیناسه اوه Beli. مامۆستا ev gotina te zehf tiştekî girîng e tiştekî zehf mühîm e û tu dibêjî ez dixwazim dubare bikim ku kêmasiyek me hebe tu temam kî dibe Helbet, kerem ki. ev ji ber ku ez dibêjim ez dubare bikim ev tiştekî gelekî girîng e dibe ki û koşer yê ku me ana li ser ekranê me temaşe dikin bira dîsa jî awkim belkî hinekî tişt belkî sehne kirmin hine peyvê te tu dibêjî qelenderî û Müslüman Hezretê Alî gotiye sê hebe sê çeşîd sê cûrin em bêjin yek ez Müslümanê tirsonek tu dibêjî ewna dibêjin ez ê nimêj kim taet bikim pê herim cinnetî ya dudiya na Mekkê masê got ez ji bona agirê celhemê xilas bim û agirê dojehê xilas bim ji bona wika ez ê nimêja xwe taeta xwe bikim ya dudiya jî Müslümanê tücar wisa ew jî dibêje ez ê nimêj taet bikim û herim cinnetê herim û hîştê ya siyemên jî ew jî tu dibêjî ya siyemîn em bêjin tu wika jî dibêjî ew Müslümanê قلندری اوک مسلمانی حقیقی ام بیش به زمان me teva حقیقی مسلمان دبیجه یا ربی جلهم جی جهنم جی یتیه او اوکم آرمان جا me داخوازیا me حسکرنا me اوه حسکرنا تیه اوه وسه ماموس Beli. Beli. وفت خواهی وکی بله. خوشه ماموسته ده بابا طاهر ده برهم خود آجی اهل حق طریقات جی گوتیه تکیلیه اوکا چه دوکا جی کوهمنا ته به هواه ده امریکا ها به هوا جره که ده خلاص کن جبونه بیش Ev pirseke mühime yani gelek kes dibêjin têkiliya baweriya ehlê heq û baba Tahir bi hev re heye. Ji bo ku em bersiva vî pirsê bidin tu dixwazî em berî piçekî agahî bi gelemperî derbarê ehlê heq da bidikanê Kerim kerim. baweriya ehlê heq çi ye çi ne başê jî em derbarê wî û baba Tahir da nek tiştan bêjin. Li gor çavkaniyan pê xuya kirin ku baweriya ehlê heq li başûrê Kurdistanê û li Kurdistana Îranê belav bûye û yê ku sistematize kiriye jera dibêjine Sultan Sehaq. Sultan Sehaq bi eslê xwe ji başûr ji bajar li bajarê Şehrezorê hatiye dinyayê. Lê tê gotin ku malbata wan bi taybetî jî wî bapîrê wî ji Kurdistana Îranê ji devera Kîrmanşahê koçber bûye çûye Şehrezorê. Sultan Sehaq li wir hatiye dünyayê û piştre Sultan Sehaq tev û malbata xwe dubare koçber dibe tê Kurdistana Îranê li herêma Hewreman li gundekî bi cih û war dibe û vî terîqeta xwe sistematize dike. Îcar dibêjin di destpêkê da li gor baweriya ehlê heq heft melaiketên mezin hene ku Xwedê Teala di sûreta wan da tecellî dike. Yani em reenkarnasyon dibêjin ya ew tişta tê bi cî. Îcar ji bona wan her heft melaiketan jî ji bo her yekî jî çar melaiketên dinê hene wekî alîkarê wî ne. û kesê çarem wekî em ê bêjin ehlê heq Şah Xoşîn e. Bi navê Şah Xoşîn ciwan çar melaiketan melaiketê çarem yê heft melaiketan yê çarem ew e. Îcar ew melaiketên ku ji wan melaiketên mezin re dibin alîkar di wan da yek jî Baba Tahir e dibêjin. Yani dibêjin Baba Tahir yek alîkarê Şah Xoşîn bûye.
وردا تکلیه بابا طاهر و باوری اهل حق به هفره تگردن هر وها د کلمه اهل حق داجی بحث بابا طاهر تکن وکی امدزانن پرتوگه که بناو سر انجام او سر انجام پرتوگه باوری اهل حق و بزاروای گورانی هاتیه نویسین دور داجی بحث بابا طاهر تکرن لی ام بتقز بالتأكيد نكارن ببيجن كو بابا طاهر يك جي باوريا اهل حق پجران دي جوان كسانه ام نكارن صاحب بيجن لهنك نشانين كو باوريا اهل حق و فكر باوريا بابا طاهر دگيرن هبجي دبرهن بابا طاهر ده ام دبينن اما ام نكارن بيجن يك نونرين باوريا اهل حق ما مسته از پرسکی پرسم پاشجی ام بابا طاهر دزاروکتی او کدا دست پی بکنده به ما به برنامه دا امانا هاتن دا وی او که وی مجار ما لسر بابا طاهر او کسیتی او کابو دا او که خدا جی بابا طاهر ما مسته دبیجن ام کد بجین مرفکی پرباشه اهلی خودیه هر دنیای بریه که تی گفتن یعنی بابا طاهر جی مروفکی وهابیه ولی خودی بیه دوستی خودی بیه اوا چه وهابیه د آنکتوته کی که هیه تجمرا بیشیم دوباره جاردم بیشیم ما مسته بابا طاهر ام وهاد زانن مرفکی اهلی خودیه دوستی خودیه و دبیجین هر دنیای بریه که مرفکوسه یعنی اوا چما ملت آها گوتیه آنکتوته کی آها هیه دجمرا پاروه بکی کو اهلی خودیه دوستی خودیه کو ولی خودیه کرم که ما باش کرم دار بیم tabi دربار اولیان دا ولیان دا منقبه گلک هاتنه گوتن دوان منقبه یان دا دبکو دا اصل خود راستی هبجی دبکو دا اصل خود راستی تونه بجلی جبوگو ام برسوا پر سببدن از دکارم منا که اوها بدن مثلا د چافکانیان دا درباست به د بیجه شاه خوشین مگاوادن بحثاوی کرد شاه خوشین روزه کی دچه همدانی دچه همدانی دخوازه بابا طاهر بجربینه و دچه دبه میوانه ویم گوا دبه میوانه وی د میوانداریا وی دا گلک دیارین بقیمت دخوازه دیاری بابا طاهر بکن گوا وان دیاریان دده بابا طاهر قبول ناکن دبیجه از تنه جی شخصیتا تحز دکم درد من مال و ملک دنه نه لی بابا طاهر دزانه کو بابا شاه خوشین وید جربینه یعنی با خدا تعالی دا الهام جراته کو نکره وی ناکوکیه شاه خوشین دبیجه بابا طاهر مبزانستی افتشتا اشترا چیکر مگوت هلا میلات زیادتر لسر مال دنی هی آننا من تجرباندی و ده انجام دا من دید کو حقیقتا مال و ملک و مقام دنی جبوته هیچ مهم نه جبی آوای مثلا مروف دکاره بیجه کسی که ولیه ما مست ساعت خوش به ما مست بابا طاهر حرم لورستانه لحمدان باجر حمدانی بویه مزم بویه اودم روشا دنیای چوا بو پرورده خو چوا غلدا بابا طاهر چوا ساها علمی درباره وکالت کارش مرا بشه که آگاهی بدی پیشکش بکی سرچوان که کنان د چافکانیان دا یکم چافکانیا کو بحثا بابا طاهر که اونا به بابا طاهر تا درباست به برهما
راوندی آبناو آیت الصدور و آیت مش براك والله أنا هوار برامن Kuate birate arida. راحة الصدور و آية السرور در تاریخ آل سلجوق راوندی کسی که فارسه به فارسی نویسندیه او هر وها وفات اوید سال 1207 1207 او گاوا بحثا دیروگا دولتا سلجوقی اندکه Bəli. دوردا بحث بابا طاهر دکه دبیجم روژه کی سلطان سلجوقیان تورول بک Bəli. تبو وزیر خواه دچه همدانی دچه همدانی میزد که لهمدانی سه حب عالم شیخ ولی لسر تومکه لسر گرکه رونشتنه وزیری وی دبیجه لازمه ام بچنوان هر سه شخصیتا Bibinin. ziyaret bikın. Dibe başı radibin diçine ve derin Slavi didin wan juan kesayetan yek Şeyh Cafer'e Baba Cafer'e yek Baba Tahir'e yek şevale küyedine Slavi de hale wan de perse Baba Tahir ji Tuğrul Bek bir tiştihan etmesi. Ez dixazim bağlama bikşinim. Mesela yani merveki rabe, alemeki rabe u ji sultanı devleti persan bepirse. Ev tişteki mühim. acayip, mühim. Mühim. Dibêje ey Türk tu milletê ku dibin olka te da ye tu wanê tu ê wan çawa bi rêva bibî. Tabii. Sultan Tuğrul Bek dibêje cenabê we çawa emru ferman bike Ez ê wisa. ez ê wisa bi rêva bibim. Bəli. Wê demê dibêje ew ayeta ku heye mesela her roj roja cum'eyê subêjî cum'eye piştî xutba duyem melal ser minberê dixune dibêje ya Sûre-i Nehl'de derbas dibe. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsan. Xwedê adaleti. Teala emru ferman dike ku hûn bi adalet tev bigerin û qenciyê bikin. Qencî. Dibêje li gor emru fermana vî ayetî tev bigere her wiha Tuğrul Bek jî dibêje ez ê li ser vî emru fermana te milletê xwe bi rêva bibim. Ez dixwazim di vir da malikekê melayê cizîrî jî bibêjim yani heqîqeten însanê alim alimên heqîqî cesareta xwe ji ilmê xwe û ji zanîna xwe digirin ji meqaman nagirin. Yani eger em bibêjin Baba Tahir ji meqaman bitirsiyaba û rastî negotaba wê ew pirsa ji Tuğrul Bek nekiraba. Mamoste kun bitirsiye ku wê pîşê xwe qapat kira wê Nore. serê berjêr kir wê destê xwe Belê. bixta pençe wê gota paşa qira sultan tu bixêratî serçevatî serçete wistanîne ku merfekî ehlî xwe diye ku weliyê xwe diye dibêje tu van milleta çawa li hev biherî bînî. Mesela em vî cesaretê keke kenan de melayê cizîrî de ji dibînin. Belê. Melayê cizîrî di malikê xwe da wiha dibêje. Mîrî û padîşahî mûyek linik melayî. Yani mûyek porê serê mirovan çiqas bi qîmete dibêje mîrtî û padîşahtî jî linik mela yani linik melayê cizîr ew qasa qîmete. Eger ku ez alim bim ez ê alimiya xwe bikim yani ji ber ku tu padişahî tu mîrî ez rastiyê ve naşîrim û dibêjim her wa em dibînin aynı tişt dur da jê. Mesela em beşa yekem dakikî kena me behsa perwerdeya medreseyên Kurdan kir. Hakîqeten di medreseyên Kurdan da perwerdeyeke asta wî zêdetir di jora hatiye dayîn. Ji bo wî alim û edîb û şairên bêhempa di medreseyên Kurdan da gîştine û ketine xizmeta dînê xwe û milletê xwe û alema dunyayê. İşte em diçan vegerin ser jiyana Baba Tahir tê gotin ku Baba Tahir
destpêkê da ehlê medresê nebiye. بله Medrese nexwendiye. û kesekî arif biye, ehlê terîqeta xwe biye. وریا خود چا Belê. Dibêjin ha li bajarê Hemedanê. Hemedan wekî hûn dizanin Loruz. paytexta Medan e, dewleta Medan e. Medan ku beriya İslamî dewletê hatiye avakirin. Ew ceddên Kurdanin û paytexta wan jî li Hemedanê biye. Hemedan îro di nav dewleta Îranê de ye, di navê herêma Loristanê de ye û bajar gelekî mezin e. Di vî bajarê de bi navê Çiyayê Elwendê çiyayek heye. Her wa mesela benim mîna çiyayê Paltûkana Erzurumê, an jî mîna çiyayê Reşê Wanê gelekî sar û seqema wî zêde ye. Dibêjin Baba Tahir diçe li wî çiyayê dar û beran berhev dike, dide pişta xwe tînetê li bazara Hemedanê difoşe û debara xwe bi wî rengî dike. Lê di bênê gelek merak kiriye medrese û xwendin û feqîtî. Rojekî li Hemedanê diçe medresê, dîsan di çavkaniyan derbas dibe, dibêjin di welatê Kurdan da ji yekem medreseyan yek jî li Hemedanê hatiye avakirin. مدرسه همدانی وسا نافداره Musa navdar e. Di nod û nesil û pênceyê dest bawer dikim hatiye avakirin û gelek bi nav û denge gelek alimên mezin jê derketine. مامۆستا bir ئاگاهەیەکی جی ez pê vakim o li Loristanê li Hemedanê li wê heramê kurmancê wre dibêjin 27 eşîrê kurmanc mezin li wre hene. Rast e. Dibêje 27 kurmancê mezin hene û dibêje mîna navên da elim ciyek yek jî li wra bûye. Belê. Mamoste te peyva xwe te behsa destpêka medresayê kir û baba Tahir ça destpêka Belê. medresê kir. Kerem ke mamoste. Kerem dar. İca Baba Tahir rojekî dibe diçe derê medresî. Medreseyekî Hemedanê. Ji feqiyan dipirse dibêje hûn vir çi dikin? Dibêje em ilmê tahsîl dikin. Pekî dibe mirovek û bibe zana û dest bi ilmê tahsîlê bike lazim e jê re çi tiştî bike? Belê. Yani eva tabi weke menkıbeye dibe ku rastiya wî hebe dibe ku rastiya wî tune be yani lazım eman ej bibêjin. Dibe feqî qilfê xwe pê dikin, teranê xwe pê dikin, dibêjin ji bo ku meriv bibe alim û were medresê de bixûne, weke feqî dest pê bike li ber derê medresê hewzek heye, hewzî gelek bajarê Hemedanê ji xwe bajarekî sar e, her wiha ew hewza derê medreseyê jî zêdetir sar e ava wî. Dibêjin belê, dibêjin lazim e mirovekî çil carî têkeve vî avê û derbike paşê were medresê de dest bi tehsîlê bike paşê ve alim. Dibêjin Baba Tahir vî meselê biryar de ku ew têkeve vî hewzê. û dibêje xê eva rast e. Belê. Lê biryarê di êvarê çil dorî dikeve wî hewzê û derdike. Cemedê dişkîne çil cara dikeve dertê. Lê piştî derketinê tabî nexweş dikeve piçekî diçe radizê dibe subehê mêze dike ew ilmê ku em bibêjin feqîyan di 10 salan da tehsîl dikin û dibin alim weke bi ilmê wehbî ji bal Xwedê ve weke îlham tê dilê wî û agahiyê ku di wan derbarê wan ilman da bi dest dixîne û ev gotineke meşhûr dibêje gelekî nava edîban da jî bi nav û denge dibêje emseytu Kurdiyen ve esbehtu Arabiyen. Dibêje ez weke Kurdek razam û weke Erebek jî hişyar bûm. Îcar hinek kes vî gotinê xelet şîrove dikin. Dibêjin yani Baba Tahir êdî piştî wî şevê piştî vî gotina xwe dev ji kurdewariya xwe ji kurdîbûna xwe berdaye bûye Ereb naxir. Mesele ew nîne. Mesele ew e ku ez weke Kurdekî bû mesela benê Kurdeke çawa
علم عربی زیده نزانم مروفه که جریزی و علم تفسیری کلام حدیث فقه تصوف نزانه از مروفه که یوسابم لی از وقتا که ایش رازم خدا تعالی جمرا الهام کر او علمانات تد بون مکتسباتا من او علمانات توا به دست خستم لی لازم امیانش ببیشن که کنن او گوتنا هانی ده مسنوی مولانا جلال الدین رومی داشت در باسته به هر وها ده نسبت کرن ببال ابو الوفا الکردیجی ده نسبت کرن ده بین ویج گوته لی هر چه به ده جبونا بابا طاهر مشهور بی اب گوتنا هانه امسیتو کردیا و اصبحتو عربیا از وکه کردک رازم وکه عربک هشیار بوم ده بیجه ایدی جوی شون دا دبا عالمه کی لگوری خواه با اصلا خواه بلند ما مستکومت با حال بیره بابا طاهر مرفه کی کاری خواه باری خواه دابیه چوه لسر چیای ایزینگ توف کریه آنیه فروتیه اداره خواه گریه مرقی که عشقی که لسر خاندنه هبیه علمی هبیه خواهدیه که ببه مرفه کی عالم هندر یوکا دا تشتکی وسه دا خوازیه کی وسه خوش خودی او خواستیه bu rastê xandekarê medresî hatiye ewna jî gotine bi pê tinaza kirine gotine ku tu jî bibî merfekê alem ku tu jî bibî xandekarê medresî geleka vî hewza hanê da tu bişkînî vî cemedê bişkînî çil cara êvarê bikevî derê tu bibî alem o sibetirê ku radibe belkî Xwedê Ala bi alîkariya Xwedê Ala yardım dike îlhamekî tê performansekî zeh bilind dide nîşan û dibe alim. Wisa ne mamose. Belê. Galecî wisa jî bêje. Belê. Çünkü her tişt yî Xwedê ye. Yani Xwedê çêbêje her tişt yî Xwedê ye. Bi daxwaziya Xwedê ye. İcar ez dixwazim yanî bibêjim mesela me destpêka bernameyê de me got Baba Tahir keseke qalender bûye. û mesela dibêjin çar yani têgeyeke dibêjine çar derb. Çar derb çi işte dibêjin mesela merivên qalender ji bo ku kibr û gurûr bi wan re çênebe her wa Baba Tahirê çênebiye dibêje rûyê xwe simbêlê xwe biryê xwe û porê xwe girtine. Yani em mesela min di berhemekî da xwen dibêje por, simbêl, rı dibe sebeba gurûrê. Mesela dibêjin ya emrê te gelekî zêde ye lê porê te hîç spî nebiye. Simbêlê te spî ew dibe çi? Dibe mesela gurûr yani bira ew gurûra jî zêdetir bi me re çênebe. Ji bo wî dibêjin mesela Mevlana Celaleddin Rûmî bahs dikin dibêjin Mevlana çiye berber gotiye porê min bigire. Porê min û em bên rûyê min bigire. Gotiye ji bin va bigire lê tenê bira weke em dibêjin rûyê bi qirêj. Belê. Yani bu hindike piçeke be arman jî ew e bira nebêjin ev jin e bibêjin ev mêr e. Lewra em dizanin rû simbêl nîşaneya mêran e. İcar mesela dîsem ewa mesnewiya Mevlana da kekî kenan çîrokekê derbas dibe. Derbara Hezretî Musa û merivekî da. Merivekî ruh dirêj terej Hezretî Musa dipirse ya dibêje ez merivekî rûyê xwe dirêj kiriye ez xwe re îbadet dikim boçî hiç îlham ji min re nayê. Dibe Hezretî Musa dibêje ez îvanê biçim ji Xwedê bipirsim. Diçe bal Xwedê dibêje ey Xwedayê min ev merivê hanê rûyê wî dirêj e cil û bergên wî mesela cübbeleye falan bêvan boçî jê re îlham nayê. Dibe Xwedê Teala jê re dibêje Musa Pêxember Musa her kesê ku rûyê wî dirêj ma ew welî ye ma ew şêx e. Yani ji vir jî em fêm dikin ku mesela rûyê mervan
درێژ بێ ئەم نکارم بێژین کێک و ئەوا مەروەکێ وەلیە ji bo wî baba Tahir yani her çıkas mesela megavadın got ki avqasa warî ilhamê da jêra ilim biye nesibî wî jî lê ew nekiriye ji xwara weke gurûr û weke kîbr tenê derdê wî eşqa ilahî biye mesela di hinek çapkaniyan derbas dirin dibe baba Tahir gelek caran diçe li çiyayê Elwendê dikeve înzivayê em me gotiye di çiyayê Elwendê geleke berf û baran heye dibêje ji eşqa wî bedena wî ew qasa agir pê dikeve şewata wî zêde dibe ew berfa def dora wî dibêjin dihele mirovekî wisa biye baba Tahir. Mamoste te besa ilhameke tiştekî hate heşê min dibêjin nava millet heta sate got tiştekî belkî bir İslamî bir zanîstî jî nebe dibêjin ji Xwedê pêxember re wehî dişîne û ji nivîskara re jî ilham. Belê ilham tê. Tiştekî wisa he yan tune ne? Vallahi tiştekî wisa heye yani di kitêban derbas dibe dibêjin ji ber ku êdî bi cenabê pêxember bi wefata wî êdî wehî bi dawî bûye Belê. êdî piştî wî çi dibe hinek kes hene ilham têne ji were mesela em bêjin hinek şair hene bi rojan bi saetan bi mehan di fikir nikarin helbestekî binivîsînin lê ciyê xwe da sekin te werdî ji nişkava ilhamek ji wan re hat û hema qelema xwe girtin û li ser kaza xwe ew helbesta xwe nivîsan tiştekî wisa heye îcarkeke genan bi destûra we ez nizanim wexta me çi qasmaye Peyam jî gelekî hatine mamoste ji me re ji bo yekê min ji bo yekê ez her dem telefona xwe jî lê dihêrim li mobilê dêrim dema me jî hindikma mamoste dixwazim biçe ji behsa berhemê bikin ez du sê heft tiştekî bêjim bira li ser me nebîne li Stenbolê di Tirkiyeyê gelek ciya ji me re peyam hatiye lê li Iraq Musulê Suat Atîş wisa em ê silavê xwe jê revşînin ew ji me re silavşandê yê ku dûr aha li Stenbolê ji me re nivîsandine Tirkiyeyê gelek ciya ji me re şandine li bolo bû nav zafin û te gelekî yuka jî silava dişînin serkeftin dixwazin ji bona bernama me zor spas em ji wan re teva spas dikin mamoste ez tiştekî bipirsim paşê jî bu çend deqê me maye deqê me em îro 15 da ew be maye 15 hûrdemê me baş 15 hûrdem keramet ki aha mamoste baba Tahir berhemî yuka çend hepene di nava berhemê xwe da çê gotiye ji me re peyamê yuka çi ye tu dikarî ji me re wîka şîrove bikî ji me re şîrove bikî pişt vî pirsa me gotinek te be tu keremke bêje daxwaziya me şteye jî ew e ku bi helbestekî gotinekî xweş hebe tu dikarî ji me re jî bixwînî di awkê da xilasbûnê da keremke mamoste keremdar bî û em dibînin îrol berdestê me yekekê kenan du berhemên baba Tahir hene di wan be ez em ê nîşan bidin belê ev berhema yekem navê wî Dubeytî belê Dubeytîn baba Tahir Kurdî jî Dubeytî di vir da baba Tahir aliyê xwe yê şairtiyê nîşanî me daye belê baba Tahir yani em dizanin ku dema ku Dubeytîn xwe nivîsandine wî bi nivîskî nenivîsandiye gotiye û peyrevên wî mirûdên wî dilhezên wî ji berkirine pişt re kesên alim kesên zana kesên lêkolîner rabûne di nava millet da geryan e di nava gel da geryan e bi vî rengî Dubeytîn wî berhev kirine îcar em bibêjin gelo belkî temaşevanê me dibêjin Dubeytî çi tişte du kurmancıya düdü ez dibêjim keremdar bî Dubeytî şekleke edebiyatê ye û zêdetir bi baba Tahir hatiye naskirin belê
mesela mro mesela ke du beyti u çarin geleke dişbin hevudun le em dikarin bebêjin farka du beytiyan u çarinan çiye çarin navê li sere jî çar misrayan pekti lê du beyti dîsa navê li sere ji du beytan te yani du beytê din jî hatin bahev em ji vê re dibêjine du beyti yek du beytiyek ji du beytan bikar tê du di zimanê Kurda tê mana duciyan hejmara duciyan beyt jî tê mana malikê yani ji du misrayan pek tê ji vê re dibêjine du beyti îcar Baba Tahir du beytiyên xwe da eşqa xwe ya li hember Xwedê Teala nîşan daye û em bibêjin evîna xwe nîşan daye em bibêjin ji hezkirina xwe re ji evîndara xwe re hestên xwe gotiye behsa wehdetul vücudê kiriye her wiha mesela em dizanin îro di nava millet da İbnül Arabi veke damezrînerên baweriya wehdetul vücudê tê nas kirin. Vefata İbnül Arabi bira temaşevanê me dikkat bigirin 1240 e. Lê megabadin behsa rawandî û berhema wî kir. Evet. Rahatü sudur û ayetü surur me behsa wî kir. Di wirda li gor wî kesek li ser Baba Tahir vekolîn kirine dibêjine mirina Baba Tahir 1055 hinek kes jî tîne kir 1010 îcar mezhebike İbn Arabi 1240 de vefat kiriye Evet. Baba Tahir 1055 de vefat kiriye yani 150 sal beriya İbn Arabi vefat kiriye مرو دبقوا دبيتي مزادكه فكر باوريا وحدة الوجود تعداد بينه يعني عند كارن يعني بيجن ابن العربي جي دبن تأثير بابا طاهر دا مايه وجويجي هناك تشكرتنا وبشترا فكر باوريا وحدة الوجود سيستماتيزه كريه Mamuzet ji bona Baba Tahir dibêjin helvestanekî gelekî navder biye di çavkaniya da jî wiha derbas dibêje bavê helbesvana. Yani Baba Tahir kesekî helbesvanekî mezin biye lê ji ber ku em bibêjin piçekî hinek kesan ew nêzîkî şiayê dîtine her kes baweriya yarsaniyan û baweriya ehle heq dîtine ji bo wî di nav ehl-i sünnet vel cemaat da zêdetir berbelav nebiye. Yani mesela gelek kesan nexwestine kesê ku nêzik ehl-i şiayê be em derxin rojevê û bidine nasandin problemek wisa çêbiye lê ji sala 1700 da êdî Baba Tahir hatiye nas kirin îro di alema edebiyatê da her wiha di alema tesewwufê da irfaniyê da Baba Tahir tê nas kirin kesekî navdar e. Mamoste dema me hindik ma berhema wika dîna jî Ez bibêjim berhema ya yekem me got dibêtiye eva di nav weşanên nûbeharê da derketiye bila temaşevanê me bînin tabî gelek nusxeyê wî dinê jî hene her wiha em bibêjin bi zaravayê lorî an jî bi zaravayê goranî hatiye nivîsîn evane çapê wî cuda cuda ne kesek wê eğer bixwazin em bêjin li ser Baba Tahir ve kulina bikin dikarin li vana mêze bikin her wiha rahmetli Kadri Yıldırım Baba Tahir Uryan hayata wî û fikr ramanê wî dîwana wî çap kiriye bi zaravayê lorî hewramî kurmancî û tirkî û her wiha berhemekî dinêje bi navê El Kelimatul Qisar El Kelimatul Qisar keke kenan Mamoste mana wika çi wata wî çi bi zimanê Erebî hatiye nivîsîn ji tê manaya peyvên an jî hevokên Kurd hevok bixwe Kurtin
لی معنی یا وان واته وان گلکه دورو درجه مثلا از دخازم ماموستا چند مینال شامدم پرتوکا خود داشتی سوی گوتنا داشتی گلک سکنیه بله دبیجه برا پیو کم بن او واتا یوکا زیده بن ماموستا دمامه ده هوردم ما باش نوا پنج هوردم ما دا تتکاری بکردینی از باش سر چاوا مثلا دبیجه مگوت یا ev berhemavi yani el kelimatul qisar bi Arabiyat nivîsandin bi Kurdînat nivîsandin mijarawi rê û rêbaza tesewufê ye rê û rêbazên tesewufê nîşanî me daye têgehên tesewufê şîrovek de mesela dibêje ez zikru hayatul qalbi dibêje zikir kirin yani Xwedê Teala zikir kirin bi bir anîna Xwedê hayata dile yani dilê mirî jîn dike eger dilek mirî be tu behsa Xwedê Teala bikî zikrê Xwedê Teala bikî wê demê çi dibe dilê te şa dibe her wiha mesela me bêjin dibêje el faqru bahrul belâi والعلم سفينة والوجد موجة فإذا جاء الموج غرق السفينة دبيجان فقيرتي خزاني بحر بلاية دبيجا علم زانست كشتية يعني gemiye vel vecdu dibêje vecd yani ew tişta ku mirovan bi ser xwe da tîne tê mesela benê te de hecîne bi ser xwe da tîne tê te ya heşê tîne serê te ya dibêje ew jî pêlên avê ne mewcun pêlên avê ne fe îza ca'el mewcu dibêje wexta pêlên avê têne garaqa sefîne gemî نوقی بنی آوی به یعنی خرابی جهول راد به یعنی علم تشتکی وسایه قاوا کی علم هبه او تشتکو پروبلمی کو هنه او پروبلمنا هر وقت چاره سدن از وقت تشتکی دنیج بیجم Kerim ki mamusta demame az zuhdu terku ni'ami dünya mesela de ve tesavvuf da zuhd tege geleke mühime yani ev kesin ku devji dünyayı ji ahirete ji nimetan berde juratini tegotun her vaha baba tardı beje eğer tu dixazi tu beje ez kesek zühdane jane ki zühdane dixazım bijim lazım et tu devje her tişti berbedi tane derdete Xwedê Teala be ji bo temaşevanê me ez dixazim bi destûra çend hebjî dubeytîn wî bixûnin Dubeytî yukaş bixûne îdî bername me jî em berbe encambûnê hatin baş hema em bibêjin mesela ew ha dibêje ez ew rindim ku navê min Qalender ne Xwediyê xanûman ne Xwediyê lenger danê rojê ez li dor mala temem û her şev serkevirkî datînin ser yani balîfa min û dibêjîne lehîfa min kevire û ez her wiha serê xwe dime ser wî tu ji bo min mal û milkê dinê bi qîmeta wî tunîne dibêje min dît laleyekê li beriya xarê min got kengê te biçinim ey lale go ey bağban kabul ke mazeretê dara dostiyê bi dereng digihêje yani dostanî zêdetir wer zû bi zû mirov nikare dostan bi destê xwe bixîne her wiha dibêje wey bi wê rojê ku biçim gora teng biraşînin ser singa min ah
û seng. Nepî hebim ez ji maran birevim. Ne dest ku bi kezîkan ra bikim ceng. Yani bêçaretiya xwe çawa nîşanî me dedekekê kenan. û mesela ji bona aşka Xwedê Teala ew hat dibêje lê hema Kerem Musa Wîka jî bixwîne. dibêjem werin sotî dilan em li hev bicivin. Li ser derdê xwe pevre bipeyvin. Terazî bînin em derdan bipîvin. Derdê kê giran e em tev bibînin. Her wiha mesela dibêje ku hezaran milkê dünyê min hebe, ku hezaran milkê axiret min hebe, were tu dilberam da te bêjim, me'na wan nîne eger ku yar nebe. Mamoste yek ew ki hemû xwet ez wî bibêjim lê hema Kerem ke Wîka bêje Ez ê bêjim. em jî xatirê xwe ji hemaşevanê xwe İnşallah. hêjara bixwazin. Hefta ji bona hefta dilêna em ê dîsa carin pêşverê wana. Mesela dibêjin ya dost jêra dibe wî sujdar dikin dibêjin dostê te tunene tu bê dostî. Ew ha dibêje ey Xweda hawarê dilê min bibîs. Kesê bêkes tuyî ez mame bêkes. Hemû dibêjin tahir nîne kes. Afwan hemû dibêjin kesê tahir nîne. Xwedê yarê min e çi hacet bikes. Mamoste me Em vê zanê bixedînin. di beytê mixan li ser me gelekî bandorekî mezin çêkir. Me jî wî awakî xandibû û li ser min bandorekî gelekî mezin çêkir. Mamoste demxweş, saeta te xweş be. Mala Ji bo agahiyê te mala te ava Xwedê ji te razî be. Çend ûrdemê me ma, çar ûrdemê me maye. Di nava vî çar ûrdemê da em dixwazin temaşevanê me hêja her hefte roja pêrşemê îro êvarê neha 15 bibore li ser ekrana van 65 TV me temaşe bike. Me temaşe Em hêvî dikin. em hîvî dikin. Em hîvî darin daxweziya me jî ji wana Yani afwan ev e. keke kenan eger temaşegerên me, bînerên me li me bibine Xwedî Belê. em ê vî xizmeta xwe bidomînin. Tiştekî pir xweş e. Yani her hefte ser ekranê van 65 TV û dünya temaşe dike. Her hefte ser mijarekî daaxivin. Em ê mijarê rojê heftekî se dîroka Kurdî, se edebiyata Kurdî, nivîskarê Kurdan û gelek herin. Awkê nivîskar dibêjin lêkolîner dibêjin edebiyata dîroka edebiyata Kurdî wekî xezîne. Xezîne dice xezînekî veşartî ye. Dice dema em ser vî xezînê dixebitin hîdî em rastî vî xezînî tene. Yani xezînekî mezin e. Ça îro te behsa Baba Tahir kir, Baba Tahir jî pêşta zêde kesekî nizanbû. Li ciyekî awkê li heremekî zev navder bû. O merfê alim zanbû Baba Tahir. Îro lê dihêrin ki Baba Tahir gelekî agahiyî wî û berhemî wî û fikrî wî û ramanê wî ji merfa ra dibe çira. Mamoste. Belê. Mamoste zev savî mala te ava. Temaşevanê hêja bernameyê me Kurdenûz ya duyemîn em hatin encamê. Encamê di nav xêr û xweşî da bibînin. Şevbaş, xatirê we hîviya hîvdîtinê. Azelin Gelinlik Fatih Şevgin. Hayallerinizin gelinliği Azelin'de gerçek oluyor.
bir ömür boyu hatırlanacak o güzel